السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. باب آداب قضاء الحاجة. Cheikh Fawzan hafidahullah va maintenant entamer le chapitre de l'accomplissement des besoins, c'est-à-dire les toilettes, l'accomplissement des besoins. قال حفظه الله: اعلم وفقني الله وإياك. اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. Sache qu'Allah me donne ainsi qu'à toi le succès, ainsi qu'à tous les musulmans, que notre religion est une religion complète. Allah Jalla wa Ala n'a rien laissé parmi les causes de bienfaits et d'intérêts religieux et mondains pour nous sans nous y avoir invités dans cette religion. Et parmi ce qui prouve que cette religion est complète et que rien parmi les domaines n'a été écarté au sein de cette législation, il y a les bonnes manières qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiférées lors de l'accomplissement des besoins. Ceci afin que l'être humain, à qui Allah Azza wa Jal a donné la raison, se distingue de l'animal, car notre religion est une religion de propreté et de pureté. Nous avons donc au sein de l'islam un ensemble de bons faits et gestes à avoir lorsque nous entrons aux toilettes, pendant l'accomplissement des besoins aux toilettes, ainsi qu'en ressortant des toilettes. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. في رواية الخبث وفي رواية الخبث. وهذا الدعاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما البسملة فهي جاءت في حديث آخر قد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالشذوذ، ولكن قد صححها بعض أهل العلم موقوفة. طيب، أقول قوله إذا دخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث،
أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه جاءت في البخاري ومسلم لا إشكال فيها. وأما بسم الله فقد حكم عليها أهل الحديث بالشذوذ، ولكن بعض العلماء كالحافظ بن حجر قد صححها موقوفة على بعض الصحابة. إذن قال ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى كما جاء ذلك عند الترمذي وأبي داود. ويقول غفرانك، يقول غفرانك، وهذه الكلمة غفرانك ثابتة طبعا، جاءت عند ابن ماجه وجاءت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي وأحمد، وصححه البخاري. لكن بعد ذلك قال الشيخ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه الزيادة جاءت عند ابن ماجه، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وكذلك ضعفها الإمام النووي في شرح المهذب. إذن هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أقول جاءت عند ابن ماجه وضعفها الألباني. إذن قال الشيخ الفوزان وإذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وهذه جاءت عند البخاري ومسلم. ثم أضاف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذه الزيادة جاءت عند ابن ماجه، وقد ضعفها الإمام الألباني في الإرواء، وضعفه النووي، وكذلك البوصيري في الزوائد. طيب، وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في دخول المسجد والتنعل، فاستنبط العلماء قياسا على هذا الاستحباب لما فيه التكريم، وعكس ذلك واليسرى فيما هو عكس ذلك. بل وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، رواه البخاري ومسلم والنسائي. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, lorsque le musulman entre aux toilettes, alors il lui est recommandé de dire juste avant Bismillah et d'y ajouter A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Donc déjà là, il faut savoir que c'est deux hadiths distincts. Il y a un hadith dans lequel il est rapporté Bismillah, et un deuxième hadith dans lequel il est rapporté A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Je recherche protection auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles. Al-khubuth, mâle et femelle, et si on dit al-khubuth, c'est le mal, de façon générale. Et le hadith qui dit A'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith, il est rapporté chez le Bukhari Muslim, il est authentique, il n'y a aucun doute. Par contre, Bismillah n'est pas authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, elle est rapportée de certains compagnons, authentiquement. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on entre aux toilettes avec le pied gauche, et on en sort avec le pied droit. Et on en sort avec le pied droit.
Et en sortant, on dit Ghufranak, qui veut dire je te demande pardon, ô Allah. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah, dans Sharh al-Mumti', il a expliqué pourquoi on dit Ghufranak en sortant des toilettes. Pourquoi on demande pardon à Allah? On a fait un péché, on allait aux toilettes? Bien sûr que non. En fait, on dit pardon, on demande pardon à Allah pour le manquement qu'on a dans notre reconnaissance envers lui. Car Allah Azza wa Jal, après nous avoir nourris, il nous débarrasse de ce qui nous nuirait s'il restait dans notre corps. Et juste pour cette ni'ma-là, on n'est jamais suffisamment reconnaissant. Et pour cette raison, Ghufranak, pardon, ô Allah, de ne pas être suffisamment reconnaissant. Donc cette partie-là, Ghufranak, elle est rapportée authentiquement, bien sûr, chez Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Nasa'i, Ahmed, et authentifié par Al-Bukhari. Par contre, juste après, Cheikh Al-Fawzan ajoute une deuxième invocation. Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Louange à Allah. Toutes les louanges reviennent à Allah, qui m'a débarrassé de ce qui est nuisible et qui m'a préservé dans ma santé. Cette partie-là, elle a été déclarée faible par Cheikh Al-Albani, par l'imam Al-Nawawi et par l'imam Al-Bawsiri. Cette partie-là, elle n'est pas authentique. Donc, on entre du pied droit, on sort du pied gauche, on dit Bismillah, si on prend en compte cette partie, et on y ajoute A'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith, juste avant d'entrer, en sortant Ghufranak, puis ensuite, si on est de cet avis, on ajoute la deuxième partie, Alhamdulillah, alladhi adhaba anni al-adha wa afani, même si elle est entre guillemets faible. Et pourquoi on entre du pied gauche et on sort du pied droit? Car les toilettes sont un endroit impur, sont un endroit qui est moins bien que l'extérieur des toilettes. Et on va toujours vers le meilleur avec la droite et vers le moins bien avec la gauche. D'où est-ce qu'on a tiré ça? Eh bien, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit Cheikh Al-Uthaymin dans Sharh al-Mumti', il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il entrait à la mosquée du pied droit et qu'il se chaussait en commençant par le pied droit. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, comme il est rapporté chez le Bukhari et Muslim et Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite, que cela soit au moment de se chausser, ou que cela soit dans le brossage des cheveux, ou que cela soit dans la purification, ainsi que dans toute chose, de façon générale. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, sur base de ça, les ulama ont déduit que tout ce qui est bon, on le commence par la droite. Et tout ce qui est moins bon, ou moins noble, ou plutôt, ce qui est noble, on le commence par la droite, et ce qui est bon, on commence par la droite, et ce qui n'est ni noble ni bon, on le commence par la gauche. On le fait avec la gauche. قال الشيخ وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أي في غير محل معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك وقد جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته رواه البخاري مسلم.
ويحرم أن يستقبل أو يستدبر القبلة حال قضاء الحاجة، يعني في الفضاء طبعا، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كما جاء عند البخاري ومسلم. ولكن في البنيان لا بأس بذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل واستدبر القبلة حين قضاء الحاجة وهو في البنيان. وأيضا عليه أن يتحرز من رشاش البول، أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا أو رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه، ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه. فقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، رواه البخاري ومسلم. وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء عند مسلم وأبي داود وابن ماجه والحاكم. ولما في ذلك من الإضرار بالناس وأذيتهم. فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: أن يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، رواه البخاري ومسلم. Aussi, si tu accomplis tes besoins à l'extérieur, en plein air, alors sache qu'il t'est tout d'abord recommandé de t'éloigner des gens, de sorte à ne pas être vu. Ou bien cache-toi derrière un mur ou un arbre ou quoi que ce soit d'autre, afin que ta nudité ne soit pas aperçue par les gens. Ensuite, car d'ailleurs il est rapporté chez le Bukhari et Muslim que le Mughira ibn Shu'bah a dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et à un moment, il m'a demandé de porter un récipient d'eau et de le suivre. Puis arrivé à un endroit, il s'est éloigné de moi, il s'est caché et a accompli ses besoins. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Aussi, il est interdit en plein air, je répète, il est interdit en plein air, sans aucun doute et aucune divergence, de se mettre face à la qibla ou de dos pour accomplir ses besoins. Plutôt, il faut se détourner de la qibla pour cela. Car il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme rapporté chez le Bukhari et Muslim. Cette interdiction est formelle et sans divergence en plein air. Quant aux toilettes qui se trouvent dans les maisons et dans les salles d'ablution, etc., c'est-à-dire à l'intérieur des constructions, alors les savants ont divergé. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il n'y a aucun mal d'avoir des toilettes en direction de la Qibla ou de dos, à la maison
ou dans n'importe quel autre endroit en intérieur. Car il est rapporté authentiquement, selon Anas ibn Malik Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses besoins en direction de la Qibla et de dos aussi, dans des toilettes qui se trouvaient à l'intérieur de la maison. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait interdit, puis ensuite qu'il l'ait fait à la maison, ça prouve que l'interdiction porte uniquement sur l'extérieur et non pas lorsque nous avons des murs qui nous entourent et qui nous coupent de l'extérieur, servant ainsi de rempart et de séparation entre nous et la Qibla. Aussi, le musulman doit veiller à se préserver des éclats d'urine et de préserver son corps et ses vêtements de l'urine. Et pour cela, le ulama recommande d'uriner sur une surface molle, de sorte à ce que ça ne revient pas sur nous, sur nos vêtements. Tout comme il est interdit de tenir ses parties intimes avec la main droite pendant que la personne urine. Il est rapporté d'après Abu Qatada al-Ansari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous ne tienne ses parties intimes avec sa main droite lorsqu'il urine. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Aussi, il n'est pas permis de faire ses besoins sur le chemin des gens, les lieux de passage, ou dans les endroits où il y a de l'ombre, ou tout autre type d'abri, ou encore dans les points d'eau, car tout cela porte préjudice aux gens. Tout cela porte préjudice à autrui. Fait de faire ses besoins dans le passage, fait de faire ses besoins dans les endroits où les gens s'abritent et dans les endroits où les gens s'assoient, fait de faire ses besoins dans les points d'eau. C'est pas permis. C'est interdit. Car ça porte préjudice aux gens. D'ailleurs, il est rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez les deux causes de malédiction ». Les compagnons ont dit « Quelles sont donc ces deux causes de malédiction ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'accomplissement des besoins sur le chemin des gens ou encore dans les lieux où ils s'abritent », rapporté par Muslim. Les ulama ont expliqué ce hadith. Parce que les gens, lorsqu'ils sont gênés par ce genre de choses, ils invoquent contre lui, contre celui qui a fait ça. Et peut-être même que par colère, ils vont jusqu'à dire « La'anahullah » qu'Allah le maudisse. Tu te prends donc des invocations d'opprimés et de personnes qui subissent tes préjudices et qui sont très probablement exaucés. Il est aussi rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous n'urine dans un point d'eau stagnante. Dans un point d'eau stagnante. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Comme on voit par exemple parfois des personnes qui urinent dans les abribus, ou qui urinent sur les trottoirs, etc., qui urinent dans les ascenseurs, qui urinent dans les halls d'entrée des bâtiments, etc. Tout ça c'est haram.
والله المستعان. ثم قال الشيخ: ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به ويغطيه، ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك. طبعا هذا الحديث الذي جاء عند أبي داود بن ماجه فيه كلام، وقد ضعفه كثير من العلماء، لكن مع ذلك انتبه إلى أن الشيخ الفوزان ما قال لا يجوز، قال لا ينبغي، تحرزا منه حفظه الله. إذن قال لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك. ثم قال ويحرم عليه قراءة القرآن. Cheikh Fawzan Abdallah dit: il ne convient pas d'entrer aux toilettes avec une chose sur laquelle est inscrit le nom d'Allah ou un verset ou autre, sauf si tu crains de laisser cette chose à l'extérieur des toilettes, alors il t'est permis de la rentrer avec toi, à condition que tu la couvres et que tu la caches. Tout comme il ne convient pas à celui qui est en train de faire ses besoins de parler et de discuter. Cheikh n'a pas dit c'est haram, il a dit il ne convient pas. Et de toute manière, c'est une chose qui est déplorée en général par le urf des gens. C'est une chose qui ne se fait pas de façon générale. Cheikh Fawzan dit il ne convient pas de parler pendant que l'on fait ses besoins, car un hadith a été rapporté dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Allah déteste fortement le fait que les gens parlent pendant l'accomplissement de leurs besoins. Bon, bien sûr, ce hadith a été affaibli par beaucoup de savants. C'est pour ça que le cheikh n'a pas dit il n'est pas permis. Il a dit il ne convient pas. Ensuite, juste après, il a dit et il est strictement illicite de réciter le Coran aux toilettes. ثم قال فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى. والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه. ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. انتبه، قال ويشترط يعني في الاستنجاء، ويشترط 3 مسحات منقية. منقية يعني أنه إذا لم تكفي يزيد، لكن إذا كفت 3 جاز له أن يتوقف عندها. لكن أقل شيء كم؟ أقل شيء 3 مسحات. ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. جاء عند البخاري ومسلم
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. عفوا، ما رواه البخاري، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. رواه البخاري مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: اللام للأمر، يعني فليوتر، اللام للأمر، فالثلاثة الأولى واجبة، فإن كفت فما زاد عليها مستحب. انتهى. ثم قال الشيخ الفوزان: ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب، أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما رواه مسلم. وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. Une fois que la personne a terminé ses besoins, elle doit nettoyer ses parties intimes, soit avec de l'eau, que l'on appelle al-istinja, ou bien avec quelque chose de solide et de sec, tel que des cailloux, ou à notre époque, du papier toilette tout simplement, ou ce qui y ressemble. Et dans ce cas, c'est ce que l'on appelle al-istijmar. Mais si la personne fait les deux, alors c'est mieux encore. Mais si elle se suffit de l'eau ou bien de l'istijmar, alors cela est suffisant. Alors cela est suffisant. Et l'istijmar, on le fait soit avec des cailloux, soit avec des feuilles épaisses, soit avec du papier toilette tout simplement, de sorte à nettoyer, à faire disparaître les restes d'impureté, et aussi de sorte à sécher les parties intimes. De sorte à sécher les parties intimes. Pourquoi? Car si on ne sèche pas les parties, il se peut qu'à travers l'humidité qui reste, l'impureté se propage sur le corps et sur les vêtements aussi. Donc après s'être nettoyé, Charles Fawzan nous dit il est bon de se sécher également. Ensuite, attention, si on fait ce qu'on appelle l'istijmar, c'est-à-dire on s'essuie, on se lave pas avec de l'eau mais plutôt on s'essuie, alors il est une condition de validité de l'istijmar de le faire un minimum de 3 fois. C'est-à-dire de s'essuyer minimum 3 fois. Si cela permet bien sûr de faire disparaître toute l'impureté. Mais si c'est pas assez, alors on est dans l'obligation d'essuyer encore. Mais le minimum obligatoire, c'est quoi? C'est 3 fois. Si on a essuyé une fois ou deux et que ça a suffi. Est-ce que c'est bon? Non. On essuie tout de même encore une fois, pour faire 3 fois. Pourquoi? Car il est rapporté chez Muslim, d'après Salman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'essuyer moins de 3 fois. Aussi, il est rapporté chez le Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'essuie, qu'il le fasse donc en nombre impair.
Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', nous dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulé le verbe à l'impératif, qu'il s'essuie donc en nombre impair. Cheikh Al-Uthaymin a dit, donc, si les 3 premiers passages ou les 3 premiers essuyages ont suffi, alors l'obligatoire est fait. Mais si cela ne suffit pas, on essuie encore et le reste des essuyages est également obligatoire. Hein? Et si les 3 premiers essuyages suffisent, mais que l'on veut encore s'essuyer, alors le surplus en nombre impair est recommandé. Exemple. La personne s'est essuyée 3 fois. Elle n'a plus rien. Mais elle veut encore s'essuyer, mathalan, encore 2 fois, pour faire 5. Ou encore 4 fois, pour faire 7. Dans tous les cas, elle a appliqué l'obligation et la recommandation. Mais vu qu'à partir de 3, c'était bon, tout ce qu'elle a fait en plus était juste recommandé, mais pas obligatoire. Donc je répète, le premier hadith, il dit quoi? Ne vous essuyez pas à moins de 3 fois. Donc, au moins 3 fois. Minimum. Et dans l'autre hadith, il dit essuyez-vous un nombre de fois impair. Donc tu fais toujours un nombre impair, mais à partir du moment où il n'y a plus rien, tout ce qui vient après, parmi les essuyages, est recommandé et non plus obligatoire. Comme on a dit, il est interdit de s'essuyer avec des os, avec des os, ou avec des crottins. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et comme j'ai déjà dit auparavant, les crottins et les os sont la nourriture des djinns. C'est pour cette raison qu'il n'est pas permis de les utiliser dans une telle chose. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit, non, j'ai pas encore lu. قال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه قال يغسل ذكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل المذاء عنده مذي كثير قال يغسل ذكره ويتوضأ إذن أمره بغسل الذكر يعني الاستنجاء قبل الوضوء رواه مسلم والبخاري قال الإمام النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره طبعا وقال بذلك أيضا الإمام مالك قال أن الإنسان إذا توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه باطل لا بد أن يستنجي قبل أن يتوضأ وذلك إذا قضى حاجة أما إذا لم يقض شيء فليس عليه استنجاء لأن الاستنجاء يكون لإزالة النجاسة فمن الخطأ ما يفعله كثير من الناس إذا أراد أن يتوضأ توجه إلى المرحاض واستنجى وإن لم يخرج منه شيء وكأنهم يجعلون الاستنجاء من الوضوء فيزيدون في العبادة ما ليس منها وهذا أمر لا يجوز فالوضوء يبتدئ بالبسملة يعني بالتسمية عفوا ثم
يشرع الإنسان مباشرة في الغسل. أما الاستنجاء فإنما هو من شروط الوضوء وليس منه. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, les savants ont dit que le nettoyage des parties intimes fait partie des conditions des ablutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nettoyage des parties intimes, si besoin il y a, doit absolument être fait avant d'entamer les ablutions. À défaut de quoi les ablutions sont nulles. Si maintenant une personne, c'est difficile à imaginer, mais essayons. Si une personne va aux toilettes, puis ensuite elle se nettoie pas, elle sort directement, elle fait vite fait ses ablutions, elle se dit bon, je me nettoierai après, juste avant de prier. Eh bien ces ablutions-là, qu'elle vient de faire, elles sont nulles. Parce que fait partie des conditions qui doivent absolument précéder les ablutions, de s'être nettoyé les parties intimes si on est passé aux toilettes. Et si on a fait des besoins. Et la preuve étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur l'homme qui a beaucoup de madhi, beaucoup de liquide séminal. Comme vous savez, le madhi, le liquide séminal, est impur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il lave donc ses parties intimes, puis qu'il fasse ses ablutions. Rapporté par Muslim et le Bukhari aussi. On voit donc clairement qu'il a d'abord enjoint de laver les parties, puis de s'ablutionner. Et non pas le contraire. Imam Nawawi rahimahullah a dit, la sunna, c'est donc de se nettoyer les parties intimes avant les ablutions. Ainsi, la personne sera épargnée de toute divergence et ne risquera pas d'invalider ses ablutions. Fin de citation. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous informe que l'imam Malik rahimahullah était du même avis. Il disait que si la personne fait ses ablutions avant de se nettoyer les parties intimes, si elle a été aux toilettes, bien sûr, ses ablutions sont nulles. Et c'est l'occasion de dire que beaucoup de personnes parmi les musulmans commettent une erreur dans leurs ablutions. Dès lors où ils veulent faire le wudu, ils passent systématiquement par les toilettes pour se laver les parties intimes, même s'ils ne doivent pas aller aux toilettes. Et de cette manière, c'est comme s'ils introduisaient le nettoyage des parties intimes dans le wudu. Or, le wudu, il commence par Bismillah et on lave les mains. Le wudu ne contient pas le lavage des parties intimes. Le lavage des parties intimes est une condition de le wudu. C'est-à-dire qu'il doit le précéder si besoin il y a. Si besoin il n'y a pas, il n'y a pas de lavage de parties intimes. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est une erreur fréquente et propagée. Et lorsque tu conseilles l'un d'entre eux, il te dit, ouais, mais j'ai eu des gaz. Mais le gaz ne souille pas tes vêtements, ni ton corps. Son nom l'indique, c'est un gaz. Donc, faut faire attention à ça. أيها المسلم احرص على التنزه من البول فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقوله عامة عذاب القبر يعني معظمه، يعني أكثر أسبابه. وهذا الحديث رواه الدارقطني. فقال الحافظ ابن حجر هذا الحديث صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين. أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة
ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح، فقرأ الروم فأوهم يعني أخطأ، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا ولا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد والنسائي. Chers musulmans, tâche de te préserver de l'urine lorsque tu vas aux toilettes. Tâche de préserver ton corps et tes vêtements de l'urine. Car le fait de ne pas s'en protéger fait partie des causes du châtiment de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préservez-vous des éclats de votre urine, car ceci est la cause du châtiment de la majorité de ceux qui le subissent dans la tombe. Chers musulmans, sache que au mieux tu te purifies, plus tu accordes de l'attention à ta purification, plus tu ressentiras la saveur de l'adoration pendant son accomplissement. Car le fait de bien se purifier, ça a un impact sur ta concentration et le plaisir que tu vas ressentir dans l'ibad. Il est rapporté par l'imam Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour accomplit salat al-subh et il a récité surat al-Rum. Et il s'est trompé dans sa récitation. Puis ensuite, à la fin de la prière, il a dit, alayhi salatu wassalam, le fait que certains d'entre vous ne se purifient pas comme convenablement, cela impacte notre prière, comme vous pouvez le voir. Celui donc qui prie avec nous, qu'il se purifie correctement. Qu'il se purifie correctement. Rapporté par Ahmed al-Nasa'i. وقد أثنى الله عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء. المهم هذا ذكرناه. الشيخ الفوزان nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des musulmans de la région de Quba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat le Repentir, verset 108, il a dit ce qui a pour sens: ce lieu contient des personnes qui aiment se purifier et Allah aime les purifier. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait demandé, après la raison qui leur a donné droit à cette louange de la part d'Allah, ils auraient répondu: à chaque fois que l'on se nettoie les parties intimes avec des cailloux, nous faisons suivre cela par le lavage avec de l'eau. Rapporté par Al-Bazzar. أيها المسلم، هذا ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق
استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه ولم يغفل شيئا، لم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر على أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. Chers musulmans, voici donc notre religion. Religion de purification, religion de propreté. Notre religion contient les meilleurs comportements et les meilleures mœurs. Notre religion contient tout ce dont a besoin le musulman, tout ce de quoi le musulman a besoin. Notre religion contient tout ce qui nous réforme, en apparent et en caché. Notre religion n'a rien laissé sans nous avoir enjoint des façons d'agir dedans. C'est à Allah seul, Jalla wa Ala, que reviennent donc toutes les louanges et les reconnaissances. Nous lui demandons le raffermissement sur cette religion et la science et la connaissance sur ses règles et ses fondements, et le succès dans sa mise en application, et le tout accompagné d'une intention purement pour lui, Jalla wa Ala, afin que nos œuvres soient valides et acceptées. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.